ملکی معیشت کی بہتری کے لیے سول اور فوجی قیادت مکمل طور پر ایک پیج پر نظر آتی ہے۔ اگر لاسٹ ڈے کی بات کریں، جی ایچ کی میں ہونے والی کور کمانڈر کانفرنس کا ذکر کریں، اعلیٰ فوجی قیادت نے ایسی تمام غیر قانونی کارروائیوں کا جڑ سے خاتمہ کرنے کا اعادہ کیا ہے جو معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر گزشتہ کئی دنوں سے کاروباری افراد سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کی مشکلات حل کرنے کے لیے کافی سنجیدہ نظر آتے ہیں، جبکہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل بھی کاروباری افراد اور معاشی ماہرین سے ملاقاتیں کر کے اقتصادی مسائل کا حل ڈھونڈ رہی ہے، جس سے ملکی معیشت میں بہتری کی امیدیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اسی والے سے بات کرتے ہیں جی، اس وقت ہمارے ساتھ معروف کاروباری شخصیت ہیں عقیل کریم ریڈی صاحب، وہ موجود ہیں۔ عقیل صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ عقیل صاحب، ملکی معیشت کی بہتری کے لیے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سول اور فوجی قیادت مکمل طور پر سیم پیج پہ ہے، بات چیت بھی جاری ہے، میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، پلاننگز بھی ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ملک کو سٹیبل کرنا ہے، اکانومی کو کس طرح سے سٹیبل کرنا ہے۔ ان کوششوں سے آپ کتنے پر امید ہیں؟ کب تک ہم ان مشکل حالات سے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں، لاسٹ سیٹرڈے کو میٹنگ ہوئی تھی اور ماشاءاللہ اس کے ریزلٹ آ رہے ہیں۔ بزنس کمیونٹی اور فوجی قیادت کی ملاقات عرصے سے چلی آ رہی ہے، لیکن بڑے عرصے کے بعد کسی ملاقات کا ہم نے دیکھا کہ ریزلٹ آنا شروع ہوا ہے، ورنہ عموماً ہوتا یہی تھا، بات چیت ہم کرتے ہوتے تھے لیکن ریزلٹ نل۔ لیکن پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کافی سیریس تھی، ہر سوال کے جواب دیے گئے اور جو ایشو کاروباری لوگوں کو تھے وہ انہوں نے اس میٹنگ میں ہائی لائٹ کیے۔ اور آنے جیسے ہی میں سمجھتا ہوں اس میٹنگ کو آج 6 دن ہے، 6 دن ہو چکے ہیں اور اس 6 دن میں جتنے اچھے ریزلٹ آئے ہیں، اور مجھے امید ہے اگر اسی طرح ہم نے اپنے معاملات کے لیے بہتری کے لیے کام کیا اور مل جل کے ساتھ چلتے رہے تو اس پاکستان کے جو مسائل ہیں بہت جلدی حل ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں مہنگائی ضرور ہے، اس کی وجوہات بھی ہیں کہ 20 سال ہو گئے ہم نے کوئی ایسی پالیسی نہیں دی کہ کوئی پاکستان اسٹرانگ ہو، پاکستان کا ڈیفیسٹ میں کمی آئے، پاکستان کی بوروئنگ کم ہو۔ لیکن پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی ایکشن ہو رہا ہے اور اس ایکشن کے بہت اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں، اور ہم چاہیں گے بھی یہی کہ ہم مل جل کے ساتھ چلیں تاکہ یہ ملک کرائسس سے نکلے اور جو عام آدمی اس کی وجہ سے دباؤ میں ہے وہ اس دباؤ سے بھاگے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا عقیل صاحب، اس میٹنگ سے آپ کو کیا نظر آیا، اگر ہم سرمایہ کاری کی بات کریں، کہ کس خطے کو یا کس ملک کو زیادہ ایکسپلور کرنے کا اشارہ آپ کو ملا؟ میں یہ سوال چائنا اور گلف کے کانٹیکس میں کر رہا ہوں، آپ سے سعودیہ کے کانٹیکس میں کر رہا ہوں۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے تو ریگولر بات ہوتی رہتی ہے، لیکن پہلی دفعہ ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ چائنا نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دے گا، اور وہ اس ڈیفالٹ کو سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کا ڈیفالٹ نہیں ہے، وہ چائنا کا ڈیفالٹ ہے۔ اور چائنا نے لاسٹ مومنٹ پہ ہماری بڑی مدد بھی کی، اور سعودی عرب کے حوالے سے بھی اسی طرح کی باتیں ملی ہیں، اسی طرح ایمریٹس کے بارے میں بات کی گئی ہے، اسی طرح باقی جو گلف کنٹری ہے، قطر وغیرہ، ان کی طرف سے بھی انویسٹمنٹ کی جو یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اور میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، پاکستان فل آف اپورچونٹی ہے۔ بے شک پاکستان میں ایگریکلچر سیکٹر ہو، لائیو اسٹاک ہو، ڈیری ہو، تھرکول ہو یا مائننگ، یہ وہ اپورچونٹی ہے جس کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس فنڈ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان خود بھی بہت زبردست انویسٹمنٹ کر کے اپنے کرائسس پہ قابو پا سکتا ہے، لیکن باقی کنٹریوں نے ان سب جگہوں پہ انٹرسٹ شو کیا ہے اور وہ چیزیں دکھ بھی رہی ہیں، میٹنگیں بھی ریگولر بیسس پہ اس کے اوپر ہو رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اسی طرح آگے بڑھتے رہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے اور کرٹیسزم سے باہر آئیں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے 2-3 سال میں پاکستان اپنے کرائسس پہ قابو پا سکتا ہے، پاکستان IMF سے بھی نکل سکتا ہے، پاکستان اپنی پالیسی بھی بنائے گا، اور یہ بات جو کہ بزنس مینوں کو کرنی چاہیے وہ آرمی چیف نے کی، اور آرمی چیف نے یہ بھی بتایا کہ ہم نہیں چاہتے کہ IMF کے ساتھ آپ کنٹینیو کریں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے اور پاکستان کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم گروتھ کی طرف جائیں۔ اگر ہم IMF کے پیکیج میں رہیں گے تو گروتھ شاید ہم اچیو نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر ہم
इन्वेस्टमेंट से अपनी ग्रोथ अचीव करेंगे और हमारे जो रिजर्व हैं वो बेहतर हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन में ये जो बेरोजगारी है या ये जो महंगाई है इस पे भी हम काबू पा लेंगे। और वकील साहब, कोई डेडलाइन या ऐसा कोई मामला भी ज़ेर गौर आया या ऐसी कोई बात की गई जो ताजिर बिरादरी उसकी तरफ से कि कितना वक्त लगेगा? क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त हम एक निगरान सेटअप में हैं, ऐसे में ज़ाहिर है आप अस्करी क़यादत से मुलाकात हो। जी जी जी। ताजिर बिरादरी की तरफ से एक सवाल था कि रुपये की वीकनेस, ठीक है, और स्ट्रगलिंग और रुपये की वीकनेस। तो रुपये की वीकनेस पे लोगों का ये ख्याल था कि अगर स्ट्रगलिंग किल हो जाती है तो रुपये भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और उस पर हमें काम होता नजर भी आया। ये जो डॉलर खरीदे जाते हैं उसी की वजह से डिफरेंस बढ़ जाता है और रुपये वीक हो जाता है। तो ये दोनों चीजें हमने अभी होते हुए देखी हैं। बिल्कुल, स्ट्रगलिंग पे भी सुना एक्शन होना शुरू हुआ है, वीकनेस ऑफ रुपीज में भी कमी आई है, आपका रुपए स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया है। और लेकिन मैं ये नहीं कहता कि 5-6 दिन की बात है, इसको हमें आगे 30 से 90 दिन तक मॉनिटर करना पड़ेगा। और अगर हम इसको कामयाब हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये जो महंगाई मुसलसल आ रही है इसमें कमी होता हुआ हम देखेंगे। हम ये नहीं कहते कि इससे हमारी जान छूट जाएगी, इसके लिए हमें एक लंबा सफर करने की जरूरत है। और उसके लिए मैं समझता हूँ ताजिर बिरादरी को भी हिस्सा लेना चाहिए, मिनिमम सैलरी लोगों की बढ़ानी चाहिए ताकि लोगों की प्रॉब्लम कम हो। दूसरी तरफ लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमारे हालात अच्छे नहीं है, हमारे कारोबार में प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो मैं आपको ये बता दूं कि स्टॉक एक्सचेंज में 200 लिस्टेड कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं, उसमें से 190 कंपनियों के जो रिजल्ट आए हैं ना उसमें सब में प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब लोगों की मिलजुल के जिम्मेदारी बनती है कि हर आदमी अपने अपने लोगों को संभाले, और इस महंगाई की मुश्किल से गवर्नमेंट अगर कुछ काम कर रही है तो हम भी अपना काम करें, और लोगों के अगर बिल ज्यादा आए हुए तो उसमें उनकी मदद कर दें। इस तरह अगर हम सब मिलजुल के आगे, ये जो आपने बात की ना अकील साहब, मिलजुल कर आगे बढ़ने की बहुत अहम है। चूंकि ज़ाहिर है अगर हम अपने रियासती इदारों की बात करें, उनके रोल का जिक्र करें, जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं, बिलखुसूस अगर हम अभी की बात करें कि सिर्फ कहा नहीं गया बल्कि स्टेप्स लिए गए, हमें उसका नतीजा नजर भी आ रहा है कि जिस आपने खुद भी कहा कि रुपए की कदर में इजाफा हुआ है। सर क्या वजह है फिर कुछ मईशतदान जो हैं इस वक्त भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, चाहे वो इस मीटिंग की बात हो, वो चाहे जिक्र करें कि जी माजी में भी ऐसे बयान या ऐसी मीटिंग्स होती रही हैं, क्या वजह है कि तनकीद हो रही है? मिलकर काम क्यों नहीं किया जा सकता? अप्रिशिएट क्यों नहीं कर सकते? मैं आपको एक बात बता दूं जी, हमारे लोग डिमोरलाइज हो चुके हैं। हम उनको क्रिटिसिज्म नहीं करते, हम उनको भी कहते हैं कि खुदारा ये हमारा अपना मुल्क है। बेशक इसके लिए नेगेटिव बातें हम करना छोड़ दें, इसको हम मजबूत करें, और इसको जब हम मजबूत करेंगे तो बाकी चीजें भी बेहतर होंगी, बाकी इदारे भी बेहतर होंगे। तो आगे तो बढ़े हम लोग, क्रिटिसिज्म करके हम क्या हासिल कर लेंगे? हम एब्सोल्युटली राइट, डुबो रहे। एब्सोल्युटली राइट। ऐसे हालात तो नहीं है कि दुनिया में बहुत अच्छे हालात है और पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आई हुई है। पाकिस्तान थोड़ा ज्यादा आया हुआ है, उसकी वजह ये कि हमारे पास रिजर्व नहीं है, हमारा रुपये काफी वीक होता जा रहा है। अदरवाइज शायद हम इसको कंट्रोल भी कर लेते, लेकिन दूसरी तरफ हमारी भी अच्छी खबरें भी है। एग्रीकल्चर सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, कॉटन की क्रॉप बहुत बड़ी हुई है, व्हीट की अच्छी क्रॉप हुई है, शुगर की अच्छी क्रॉप हुई है, कॉर्न की क्रॉप अच्छी हुई है, सोयाबीन पाकिस्तान में होना शुरू हो गया है। तो ये सारी अच्छी खबरें अपनी जगह पे हैं। सिर्फ हम अपने मुंह से वो बातें ना करें, जो दुश्मन करता है वो हम क्यों करें भाई। और अगर आर्मी चीफ ने मुलाकात की हम अप्रिशिएट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर मिलेगा हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी हमें गवर्नर हाउस में बुलाया था, हमने उनसे भी मीटिंग की थी। लोकल अभी हमें गवर्नर साहब भी बुलाते रहते हैं, बीच में जब चीफ मिनिस्टर साहब होते थे तो उन्होंने भी हमें मीटिंगें की हैं। जाहिर बात है कारोबारी लोग बता सकते हैं कि हमारे इशू क्या है, जब हम इशू बताएंगे तो वो इशू को रिजॉल्व करेंगे। और पिछले दिनों हमने जो इशू हाईलाइट किए जी सर, एक्चुअली यही बात है कि हमें मिलजुल के चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ निगरान सेटअप की बात हो रही है, आगे भी मुंतखब हुकूमतों को भी साथ बैठना है, साथ बातचीत करनी है, अपने इख्तलाफात को साइड पर रखना और मुल्की मफादात को पहले रखना है ताकि हमारा मुल्क इन क्राइसिस से बाहर निकल सके। बहुत शुक्रिया अकील साहब।